Thank you. Okay. Rise for the prayer, please, if you don't mind. I pray and assure. To my parents. To my teachers. To myself. And to the person. Who has built. This institution. That whatever I learn in this session will be put into practice immediately. I understand and I realize that this training is not only for my school and college life, but also for my entire life. The therapies, techniques, and ideas that I get from this session will be practiced without fail. Might is my right. I fight my fight. I can. Because I always believe. I can. It's not over until I win. It's never a sad day. It's always character building day. I promise. Jai. So, Balaji, Kiran and Mridubhashi, do you hear me? Yes, sir. So, I would like to welcome Rahul. So, Rahul has come for the first time. He's playing a cameo. Good evening, sir. Sorry for the delay. Viren, he's playing a cameo appearance. He has come only today. We never know what's certain with him, but today he has joined. So he's in Disha school and he's a classical lecturer. So Aditya is absent, Krishwant is absent. So that's how it is. So the version for the purpose of Rahul's visit will come to the middle and explain the skit. And we will decide whether we are continuing the skit or we are going for altogether a new activity. But you have to inform Rahul what was going on. And Keetana has come from Jupiter after a long time, so you have to inform her what has happened. Any supplements? Sorry? Any supplements? Some help us? Hurry. Thank you, sir. இல்ல இவன் வண்டி இருந்து இறங்க நீங்க அண்ணன் வண்டியை பார்த்துட்டு இருக்காரு இவன் சல்யூட் பண்ணுவான் அப்படின்ட்டு இப்போ நீதான் ஆமா நீ சல்யூட் நீதான் எங்க அண்ணன் சரியா நான் இந்த ஊர் நின்று இருக்கேன் நான் தான் ஹரியா அவரோட பாடி அவருடைய பாடி எதிர்பார்த்து நிற்கிறாரா இப்போ நான் தான் ஹரியா சரியா நானும் சொல்றேன் டேய் அண்ணன் நிற்கிறாரு என்னையும் பார்த்து தெரியும் என்னையும் பார்த்துட்டு குட் ஈவினிங் அப்படின்னு எனக்கும் சொல்லல மாஸ்கை போட்டுட்டா இது வரைக்கும் போட்டு இவரு நின்று இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் காலேஜ் ரேங்கிங் பண்ணும்போது சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் தான் போவோம் போயிட்டு அப்படி அடிக்கணும் போ அந்த மாதிரி போறோம் இது அண்ணன் என்னையும் பார்க்குறேன் யோசிச்சிருப்பார் என்ன ட்ரைனிங் ஹாலுக்கு வெளியில நான் என்ன மாதிரி தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டேன் ஹாலுக்குள்ளதான் எல்லாம் ஏண்டா ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்ல வேண்டாம் வாய் தந்து சிரிச்சு அப்படின்னா நீ போட்டிருக்கிற இந்த அது என்னது மாஸ்க் அது போட்டிருக்கிறது ஜாக்கி சான் மாதிரி கண்ணு சிரிக்கிறது அது தெரியும் அவருக்கு வாங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அட வாங்க இங்க வாங்க சீரியஸா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கேட்ச் மீ உடனே தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வரல இல்ல சார் பாரு சார் கூச்சு போறாங்க சார் ஸ்டார்ட் பண்றது நானே ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான் குட் ஈவினிங் மை நேம் இஸ் ஸ்ரீதர்ஷன் நேம் சொல்லுங்க நான் உங்க நேம் நீங்க சார் மை நேம் இஸ் ஸ்ரீதர்ஷன் I'm going to explain yesterday's activity na it is 2 days sir 2 days or 3 days days now 2 days activity 2 days it has started before 2 days na and it's going on even today na they are going to continue the skit na it's a skit based on activity na
This name of the script is Victorian Nest. We had many roles played on that, and myself I'm playing as role of a director, and many of my friends playing as my crewmates, and the roles will go on like that. Each and everyone will have their specified roles, and we will given the storyline which Sir will say, and Sir will give a narration on the spot. We need to catch up to the narration and act to the narration according to the narration. For example, if I'm a director and Sir gives me a narration like a director is going to take a film, I mean like a scene, fight scene in the hall. I need to call my crewmates and actors to take a scene, a fight scene. So according to the Sir's narration, I need to act according to that. And we need to play skit to improve our communication skills. And the rest will continue with Hari. And the story is based on the thriller and mystery. So, story. First, the 5 princes will be there and they will be buying a palace. That the name will be Victorian Nest. And after that, his 5 princes uncle will be saying that I will be recommended the person Felix, that chief cook. He want to give her more salary, and he want to give more responsibility for the name. Chief cook. Five princes. Language. Mask பிரச்சனை வாட் இயர் அகோ. And the 5 princes would be calling the 3 princes divided into 2 and 3, and the first 3 daughters and the relatives are divided into 2 segments of people. One is a set of cousins, another is a set of siblings, sisters to themselves. In கதையோடைய இது என்னன்னு சொல்லி கேட்டால், இட்ஸ் a very big palace, they have bought it, but the point is அந்த பை பண்ண அந்த பர்சனுடைய டாட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யங் செக்மெண்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But this guy, the maternal uncle of these daughters, say that ஒரு சீனியரான ஒரு சீஃப் சர்வெண்ட்டை தான் நீங்கள் சீஃபாக வச்சுருக்கணும்னு சொல்லி he instructs. Then the drama happens. Okay, so இவங்க அந்த ஆளுக்கிட்ட அந்த சீஃப் சர்வெண்ட்டுக்கு இவங்களுக்கும் டேர்ன்ஸ் எப்பவுமே சரியில்லாமல் இருக்குது. And these girls wanted 2 bunch of college students to come and make a short film. College students in சொல்ல முடியாது, established directors, like one headed by Dakshin, another headed by Vedarshan. இவங்க 2 பேர் film directors உள்ள வராங்க. உள்ள வந்து they make all the havoc and stuff. And this servant is against the interest. So இவன் பேர் வேஸ் கேமரா, அவன் பேர் டக்னா. Eventually it all turns out to be a very shocking revelation that அங்க இருக்கிற அந்த 5 பொண்ணுகளுமே இப்போ உயிரோடு இல்லை. They are actually souls. It turns out to be that they have died big time, long. எல்லாருமே இந்த பொண்ணுடைய அம்மா, இந்த பொண்ணுங்க, அப்புறம் அந்த மெட்டர்னல் அங்கிள் எல்லாருமே ஒரு ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போய் பல நாள் ஆச்சு. பட் அவங்க சோல் அங்கேயே இருக்கு. Most important point is that those girls themselves don't even know that they are dead. Okay? இந்த விஷயம் ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். யாருன்னு கேட்டா அந்த சீஃப் சர்வெண்ட். His name is Felix Johnson. நான் வந்து அந்த ரோல play. Chief cook say hi. So இந்த ஸ்கிட் 2 நாள் ப்ளே பண்ணி கடைசியில இந்த விஷயம் தெரிய வர அந்த சீக்வென்ஸோட இது நிக்குது. We stopped on Saturday. இப்போ வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் ஒரு சீக்வென்ஸ் மட்டும். கிளைமேக்ஸ் ஓடுமா இல்ல? Sir, you told you will tell the பாஸ் பண்ணிக்கீங்க. ஆமா சார், நீங்க ஆக்சுவல் Sir, real story சொல்லி தரணும். ஆமா சார், ரியல் கிளைமேக்ஸ் தெரிஞ்சு சார். அவ்வளவு ரியல் ஸ்டோரி தான். சார் நீங்க நீ கேட்டது இது இல்ல, நான் இது ஆக்சுவலா 1963 ல வந்து That's one give us it was actually in 1963 when அப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஆர்டினரி ஹெவி போயிங் ஏர்கிராஃப்ட், இந்த மாதிரி வந்து லக்ஸூரியஸ் ஏர்கிராஃப்ட் கிடையாது.
So in the Boeing aircraft, flight accident. Those days the flights were not very heavy. Almost about 250 passengers மட்டும் தான் அது travel பண்ணோம். அப்போ வந்து 5 siblings, cousins அல்ல, 5 siblings, 5 பொண்ணு, அந்த பொண்ணுகளுடைய பேரண்ட்ஸு, அப்புறம் அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வெக்கேஷன் ஸ்பாட்டுக்காக போவாங்க. ஸோ it was in the month of November. It was in the month of November. வெக்கேஷன் ஸ்பாட்டுக்காக போகிறாங்க. அந்த நவம்பரில் அவங்க போயிட்டு ஃபெப்ரவரியில் வந்துட்டு அவங்க திரும்ப வர மாதிரி. ஃபெப்ரவரியில் வந்ததுக்கப்புறம் they wanted to have a registration of a very big building. It was actually a mansion. அந்த மேன்ஷனை வந்து ஓன் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியல் ப்ராசஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. So after 2 months or 3 months, they will have to come back and they will have to finalize all the process. So அந்த ப்ராசஸை பண்ணலாங்கும் போது அந்த அட்டார்னிஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அங்கே தான் அந்த மேன்ஷன்லேயே வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த பிளேன் வந்துட்டு it got crashed. Okay, so it got crashed, but for some or other reason அந்த டைமில் ப்ராட்காஸ்டிங் டெலிகாஸ்டிங் எதுவும் கிடையாது. I'm speaking about 1960s. And that too, the after effects of World War II and all that. So telecommunication not there. So the flight crash on yarukume theriyadu. But these girls came back to the building in the month of January. அப்படி அவங்க நினைக்கிறாங்க. பட் அவங்க முன்னாடி வந்தாச்சு. The moment it got crashed, they came to us. இது வந்து ஒரு பேரானாலிஸ்ட் ஸ்டடி, பேராசைக்காலஜி அனாலிஸ்ட் ஸ்டடி. It did not get published in web also. இதில் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாதனால அவங்க ஃபேமிலி சர்நேம் கூட தெரியுது. நான் எங்கே படிச்சேன்னா ஐ ரெட் அபவுட் திஸ் இன் பாரதிய யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரி. ஃபெனாட்டிக் ஆர்டிகல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருந்துச்சு. அதில் படிக்கும்போது அது தெரியும். யாருமே தெரியும். They came in the month of December itself, back to the palace. And it so happened that the attorneys came. கரெக்டாக சொன்ன டேட்டில் வந்துட்டாங்க. இப்போ February 9. The attorneys come and they see the girls with the full shape. அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. சில கேள்விக்கு மட்டும் அவங்களால பதில் சொல்ல முடியும். That's your dad, that's your mom. I don't know. Maybe he has gone for some other trip அப்படின்னு. But the reality is he is also not. But இந்த பொண்ணுங்க மட்டும் இருந்திருக்காங்க பல வருஷத்துக்கு. Okay. So Pittsburghல இன்னும் அந்த பில்டிங் இருக்குங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு. In Pittsburgh, America, somewhere near King of Prussia, the building is still there. ஆனால் அவங்க பேரில் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த அட்டார்னி வந்து அவன் சைன் நம்பரும் பண்ணியிருக்கான். இது எந்த அளவுக்கு நம்பருன்னு தெரியும். சைன் நம்பரும் பண்ணியிருக்கான். பண்ணி வந்து அந்த பில்டிங்கில் பல வருஷமாக இருந்த தோட்டக்காரன் தான் இந்த ரெவலேஷனே கொடுத்துருக்கான். ஸோ இட் ஸோ ஹேப்பன் தட் ஒன் டே த கார்டனர் வாஸ் ட்ரைங் டு சென்ஸ். அப்போ வந்து ஒரு பெண்ணுடைய ஒரு பர்டிகுலர் பென் தட் வாஸ் யூஸ்ட் in the registration, அதனுடைய நிப்பு மட்டும் இருந்திருக்கு. அந்த நிப்பு மட்டும் வளர்ந்துருக்கு. அதை எடுத்து ஃபிட் பண்ண போனப்போ தான் யார் இந்த கார்டனர் வந்துட்டு இந்த பெண் வந்துட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியான பெண், ஷெல்பாக் பெண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காஸ்ட்லியான பெண்ணை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகும்போது அந்த நிப்பு வளர்ந்துருக்கு. அப்போ நிப்பு வளர்ந்துருக்கும் போது இங்கே என்ன பண்ணுறது, இல்லை பெண் இருக்குது நிப்பு, அதை நான் பார்த்துக்க போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு போடும்போது நிப்பு ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ சரி ஏதோ ஃபிங்கர் ஜாலம் போடுறதுன்ட்டு ரெண்டாவது விட்டுருவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஏதோ வருது. ஐ டோன்ட் நோ, மார்ச் ஏப்ரல் கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபங்க்ஷன் பெருசாக ஒன்று கேண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. பட் தேர் வாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இட் வாசன் குட் ஃப்ரைடே, இட் வாசன் ஈஸ்டர். ஏன்னா அதெல்லாம் பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்ல, பிகினிங் ஆஃப் த இயர்லாம் வராது. இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபங்க்ஷன் வரும்போது ஹோலி ப்ரேயர், ஹோலி வாட்டர், தே டிப் த பீஸ் ஆஃப் பிரெட் இன்டு த வைன் அண்ட் தே கிவ் இட் அஸ் அ சேக்ரெட் திங். அதை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆள் கார்டனர் முற்படுறாரு. அந்த கார்டனர் தான் இந்த இன்னும் ஃபெலிக்ஸ் ஜான்சன் கேரக்டர் கூப்பிட்றாரு. பொண்ணு அன்னைக்கு மட்டும் காணும். தேர் நாட் தேர் இந்த என்டையர் பில்டிங், தேர் நாட் தேர். இதுதான் எல்லா இடத்துலையும் தேடுறப்போ அவங்க ஃப்ராக்ரன்ஸ் மட்டும் இருக்குது, அவங்க பர்ஃப்யூம் மட்டும் இருக்குது. அன்னைக்கு மட்டும் அவங்க டிசப்பியர் ஆகுது. ஓகே, பட் தேர் தேர் ஸ்டில் தேர். அன்னைக்கு தான் அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சு தேர் நோ மோர். ஓகே, ஆஸ் பர் தி ஆர்டிகல் தட் வாஸ் ரிட்டன். ஸோ பேசும்போது அந்த பொண்ணுங்க வந்து ஜெஸ்டர்ஸில் கொடுக்குறாங்க. தமிழ் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீ இங்கே இருக்கியா எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு எல்லாரும் கீழே வருவாங்க. ரொம்ப அவசியம் அதெல்லாம் வந்து அந்த அது உண்மையுமே இருக்குது பேராசைக்காலஜி. ஸோ ஷோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி
அப்பதான் அந்த ஷாக் ஆகி மயக்கம் போட்டுருது. இல்லை நீங்கள் யாரும் இங்கே இல்லையா அப்படின்னு. அப்போ அந்த பொண்ணுங்க வந்துட்டு அப்பியரன்ஸ் காமிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் அன்னைக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட் அந்த வீட்டில் இருக்கனால அவங்களால வர முடியும். ஸோ த மேன் ஸ்டேஸ் தேர் ஃபார் த ஹோல். அவங்க இருக்கிற அந்த மேன்ஷன்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்குதா சார்? அந்த மேன்ஷன்ல இவர் ஃபுல்லா இவர் உயிரோட தான் இருக்காரு. இவர் ஹோலி வாட்டர் ஃபுல்லா தெரிவிச்சிருக்காரு. அது அந்த கஷ்டம். அந்த ஹோலி வாட்டர்னோட இதெல்லாம் ஓடிச்சு. ஸ்பிரிட் ஓடிச்சு. சரி, இப்போ நம்ம பார்க்கறதுனா எப்போ பார்க்கறதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அதனால ஃபெயிண்ட் ஆகி மயக்கம் போட்டுருக்காரு. ரூமை விட்டு வெளியில் ஓட பார்க்குறாரு, ஓட முடியும். அடுத்த காலையில் விடியுது 6 மணிக்கு ஜம்முன்னு பொண்ணு இலட்சமா ஜம்முன்னு மகாராணியாக ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. எந்திரிச்சு வேலை வந்து போய் எப்படி இருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு? நேற்றெல்லாம் காணாமல் போயிட்டு இன்னைக்கு வந்து எப்படி எங்களுக்கே தான் தெரியும். உங்களை நான் ஹார்ம் பண்ண மாட்டேன். பட் எங்களுக்கு சில வேலைகள் ஆகும். முதல்ல எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கேயும் கண்டுபிடிக்கும். இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அது எங்களுக்கு தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த பில்டிங்கை வேற எவனும் வரக்கூடாது. நீயும் இதை ஆட்கொள்ளக்கூடாது. அதுக்கு நீ எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. என்ன ஆளை விட்டுருங்க. உங்கள் ஃபேமிலி நான் லாயெல்லாம் நான் தான். பட் ஐ கேனாட் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் பியாண்ட் மை ரியாலிட்டி. அந்த முடியலன்னு போனேன் அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு நீ வேலை செஞ்சு அவங்க தாத்தாவுக்கு நீ வேலை செஞ்சவெல்லாம் பார்க்கணும். நாங்கள் யாரும் உங்களுக்கு தெரியல, யோசிச்சுக்கோ அப்படின்னா அதை அறந்தோம். இன்னும் எப்படிலாம் சொல்கிறீங்க? நான் உங்களை எப்படிலாம் வளர்த்தேன்? ஆமாம் வளர்த்தேன். இப்போ நாங்கள் செத்துட்டோம். வளர்த்தப்ப என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கோ அதே மாதிரி சட்டத்தில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. பண்ணு. என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க? எங்களுக்கு லாஸ்ட் ரைட்ஸாக பண்ண முடியல. ஆனால் நீங்கள் உயிரோட உனக்கு எப்படி லாஸ்ட் ரைட்ஸ் பண்ணு? என் பேரை சொல்லி ஏதாவது பண்ணு. 5 பேர் பேரை சொல்லி பண்ணு. ஏதாவது உங்களுக்கு பண்ணு. நேற்று மட்டும் எங்கள் வீட்டில் கேட்காம நீ பாட்டு கோழி வரலாம் தெரிச்சு அப்படின்னு. ஏங்க நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்கன்னு நினச்சிட்டாங்க. எனக்கு எப்படி தெரியல. அதெல்லாம் மேட்டர் இல்லை. பெண்ணை பண்ணவே மாட்டேன். என்னால் முடியாது. அப்படின்னா தே ஹராஸ், தே மேன் ஹேண்டிங், தே பீடிங், தே பேட்டர், he gets shattered. And he does not have family. அவனோட ஒய்ஃப்லாம் இல்லை, இறந்துடுறாங்க. ஸோ அவன் தனியாக அவன் எங்கேயே கதின்னு கிடக்கான். ஹீஸ் ஒரு ஹவுஸ் டாக் மாதிரி. ஸோ அந்த ஒரு பொண்ணு கேட்குது, உனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த தேவைகளும் கிடையாது. அப்போ எங்களுக்கு பூர்த்தி பண்ணி உனக்கு என்ன வேணும்? நான் சொல்கிறேன், நான் என்றைக்குமே வந்து உங்களுக்கு இந்த வேலை செய்யணும் எனக்கு என்ன உங்கள் அப்பா உங்கள் தாத்தா எப்படி கேட்டதே கிடையாது. எனக்கு என்ன கைமாறு செய்வீங்க? I have never asked for any gratification and I have never looked for any payback for whatever responsibilities I would like to, utter. So, என்னை விட்டுருங்க. ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்குறேன். என்னென்னா எனக்கு உயிர் பிடிச்சிருக்கு. என்னை விட்டுருங்க. நத்திங் டு இட். ஐயோ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு படிப்பறிவும் பத்தாது. யாரை போய் பார்க்கணும், என்ன பண்ணணும் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நீ ஸ்டெப் எடுக்கவே தானே எல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நேம் இந்த மேன்ஷன் எங்கள் பேரில் இருக்கு, எங்கள் அப்பாவுடைய பேரில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமோ ஒரு பேர் ஸ்டூவர்ட்டா என்னமோ அந்த பேரில் அது ரெஜிஸ்டர். Then he asks, how is it going to be possible? People are going to flock around. If there is a building that is not owned by any living souls, people are always there to buy. Narrative, பயமுட்டு. இங்கே மிஸ்டரி இருக்குன்னு சொல்லு. மிஸ்டரி இருக்கிற பில்டிங்கை தேடி வாங்குறதுக்குன்னு சில ஆளுங்க இருக்காங்க. அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சோல்ஜர்ஸ் வந்து அடைக்கிறதுக்காக எந்த வீடாக இருந்தாலும் உள்ள போய் தண்ணி வாங்க படிச்சுட்டு. ஓகே, ஸோ தே கெட் பேட்ரனேஜ் ஹவுசஸ். இந்த பேட்ரனேஜ் ஹவுசஸில் என்ன இருந்துச்சு ஏது இருந்துச்சுன்னா எதுவும் பார்க்க மாட்டேன். உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு வார் முடிஞ்சு அவன் ஜெர்மனிக்கு திரும்ப போனோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல அடைக்கலாம் போதும். இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பிளேசஸ் நிறைய அது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு 7-8 வருஷமா அது ஒரு கஷ்டமாகவே இருந்துட்டு வந்தது. ஸோ டியூரிங் த வேர்ல்டு வார் II ஜெர்மனி வாஸ் இன் பேத்தட்டிக் ஷேப். உங்களுக்கு தெரியும், அட்டி பின்னி எடுக்கணும் பழச்சுப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி அட்டி வாங்கிட்டானே. ஹிட்லர் கமிட்டட் சூசைட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அது வந்து பேஸ் பண்ணதான் அந்த ஆஸ்கர் ஷிண்ட்லருடைய கதையெல்லாம் தெரியும். ஆஸ்கர் ஷிண்ட்லர் ஒரு காட்ஃபாதர். வாரில் தோற்று போனவனை எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு அந்த ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கணும். அந்த லிஸ்ட் எடுத்துட்டு அந்த அடிமைகளாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவன் தத்து எடுத்தான். இல்லை அது படம், அது எனக்கு ரீசெண்டாக கிடைச்சது. ப்ளஸ் ஷிண்ட்லர்ஸோடைய ஆஸ்கர் ஷிண்ட்லருடைய கதைங்கிறது ரொம்ப பெரிய வரும். நீ லியாம் நீசன் நடிச்ச ஷிண்ட்லர்ஸ் லிஸ்ட் பாரு. லியாம் நீசன் இஸ் ஷிண்ட்லர் இஸ் லியாம் நீசன் அப்படி நினைச்சுப்பாங்க. சார் ரால்ஃப் அந்த ஹாரி பாட்டர் நடிச்சவங்க டேக்கன் வருவாங்க. எஸ் எஸ். ஸோ அப்போ அந்த டைம் அப்போ என்னன்னா எங்கே அடைக்கிற போது அப்போ எல்லாரும் சொல்றான் ஆளுங்க இருக்காங்க. Not even a single human soul should put the foot on us. ஏதாவது ஒன்று பண்ணு. இங்கே எனக்கு தெரியுது. அதான் நான் சொல்கிறேன், நீ வேலை யாரும் நாங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ
அதாவது பைபிள்ல தான் படிச்சிருக்காரு, இப்படி பண்ணுவோம், ஸ்பிரிட்ஸ் இப்படி பண்ணும் அப்படின்ட்டு, பட் அவர் கண் கூட இருந்தாலும் பார்க்கல. சரி உங்க அப்பா அம்மா பத்தி நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன், எங்க அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்கிறது கன்ஃபார்ம் நியூஸ் எனக்கு சொல்லு அப்படின்னா, தென் த மேன் கோஸ் டு தி ஏர்போர்ட் திஸ் தட் எக்ஸெட்ரா. அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் புக் கீப்பிங் எல்லாம் சரியான லெவலில் இல்லாத காலத்தில் போய் இந்த எத்தனையோ பேர்த்த பிடிச்சி என்னென்னமோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி கடைசியில் he takes a list. Out of 211 passengers, 173 people have died in the crash. So 173 people இவங்களும் மீதி 30 பேர் 40 பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அங்கே இறந்துருக்காங்க. அது எப்படி 214 பேர் நாங்கள் 120 பேர் மட்டும் அப்படின்னு. So the article reads that the rest of the 40 members were killed and they had unfair and sudden demise in their own respective places. அதைத்தான் இங்கே நான் கிளீன்ஷா எடுத்து அப்போ இதான் போய் எல்லாம் சொல்றாரு. சொன்னப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டார்னி கூப்பிட்டு கேட்குறது, அட்டார்னிட்டு போய் அவனுங்க உள்ளதாக இருக்காங்க, எனக்கு தெரியும் அவங்க இறந்தாங்க, நான் உள்ளதாக இருக்கேன், நீங்கள் வந்து கைட் போட்டு ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிங்க போய் அட்டார்னிட்டு சொன்னால் வருவாங்க. யார் நீங்கள் என்ன வேணும் இல்லைங்க எப்படிங்க நான் சொல்கிறது, நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்பி தான் ஆகணும் அப்படின்னு. சரி மென்டலைசர் எல்லாம் அவனை வைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு அளவுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. யாரும் நம்ப மாட்டேங்க, வந்து சொல்கிறான் பொண்ணுகிட்ட சொல்கிறேன், யாருமே நம்ப மாட்டேங்க. சும்மா சாதாரணமாக ஏதாவது மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கும் அந்த பொண்ணு இருக்காங்க. என் கொடுமையை பாருங்கள், நீங்கள் என் முன்னாடி இருக்கீங்க, ஒரே ஒரு தடவை அவங்க முன்னாடி நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணீங்கன்னா அவங்க நம்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் இப்போ எங்களால் முடியாது, நாங்கள் என்ன செய்யணும் நீ சொல்கிறாங்க, நீ என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணாங்க, சரி நீங்கள் ஆட்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம், அதனால் நம்ம வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. The article reads that they start showing the appearances to the authorities who show up for the final registration and all that. அந்த பொண்ணுடைய பிளான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் கையெழுத்து போட்டுட்டு ஹவுஸ் டாக்குமெண்ட்ஸை வாங்கிட்டு அந்த ஹவுஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி, எப்படி ஃபெலிக்ஸ் ஜோனி கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நார்மலாக. இப்போ எப்படி இதை இவன் வந்தான், கேமரன் வந்தான், நாளன் வந்தான், அவனுக்கு முன்னாடி நான் கூட தெரிஞ்சாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அவங்க பாட்டுக்கு வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவன் வேலையை முடிச்சு கொடுத்தா வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏதோ எல்லாம் வேலையை முடிச்சு கிளம்புறேன்னு சொன்னீங்க, இல்லை லைட்டுக்கு போகிறேன்னு சொன்னீங்க, என்ன நீங்கள் பாட்டுக்கு இங்கே இல்லை எங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குது, நாங்கள் பாட்டுக்கு இங்கே இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம். அப்போ நான் அப்படின்னா நீ எங்கள் அப்பா சர்வன்ட் தானே, ஆமாம் இப்போ நீ எங்களுக்கு சர்வன்ட், நீ பாட்டுக்கு அப்போ நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வேற மாதிரி அப்படிங்கிறது அது உனக்கு பண்ண நான் வெளியே போய் சொல்லிப்பாரு அப்படின்ட்டு அதை வச்சு அவனை ஹராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான். And then he speaks to an exorcist and the exorcist says, get me a martyr names of anybody that has died அப்படின்னு சொல்லிட்டு he goes to the air crash நடந்த ஒரு இடம் இது. ஆனால் இது வந்து பல வருஷங்கள்லாம் கிடையாது, 15 நாள் 20 நாள், ஒரு மாதம் மேக்ஸிமம். ஸோ ஏர் கிராஷில் நடந்த அந்த இதில் போய் he collects the martyr names. அதை கொண்டு வந்து ஒரு வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு வைக்கிற மாதிரி ஹட்டுக்குள்ள வைக்கிற மாதிரி வச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேசுகிறேன், ஒரு பேக்கெட் வச்சுட்டு பேசுகிறேன். நான் உங்கள் மேலே ரொம்ப மரியாதை வச்சுக்கிறேன், நான் சொன்னதை கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேற ஒரு இடத்துக்கு போகலாம், இதுக்காக இங்கே போய் இருக்கிறதே பெரிய சாதனை மனுஷன் வருது அப்படின்னா அதான் பேசி பார்க்க. ஹி வாஸ் அ பாஸ்டர் ஆல்சோ. ஸோ இந்த பாஸ்டர் இவங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு ஆஹா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்துட்டு இந்த பச்சை தண்ணி குடிச்சிட்டு பாயாசம் சாப்பிட்றதுனா எஃபெக்ட் அதை எங்கேயும் கொடுக்காத, நீ சொல்கிறதெல்லாம் நான் நம்ப முடியாது, இப்படி தான் உன் லைஃப், இப்படி தான் எங்கள் லைஃப். கடைசியில் he tries to force it, ஆனால் it is ended up in vain. அந்தால் இறந்தோம் as per the article. They killed. பட் பிட்ஸ்பர்கில் இன்னும் அந்த வீடு இருக்கிறாங்க, அங்கே வந்துட்டு யாருமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு இருக்கிற மாதிரியும், அப்படியே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாலும் பேட் திங்ஸ் ஹேப்பன், அதனால் விட்டுட்டு ஓடிடுற மாதிரியும் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 1963 நடந்துருக்கு. நேர்காலத்தில் நிறைய வீடுகள் இருக்கு, abandoned houses, abandoned churches, abandoned bungalows, நிறைய leaky wood houses அப்படின்னு. ரொம்ப அபேண்டண்டாக வுட் ஹவுஸ் வந்துட்டு ஃபால்ஸ்குள்ளே இருக்குன்ட்டு ஈன்னு பல்ல கட்டிட்டு போய் ஒரு ஜோடி அதை விளைக்குவாங்க. இவ்வளோ வயசு இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஈவில் டெட் படமெல்லாம் எடுத்தாங்க. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வுட் ஹவுஸ்குள்ளே தான் போவாங்க, போயிட்டு ஒரு கார் எடுத்துக்க வேண்டியது, 4 காலேஜ் பசங்க பாட்டு பாடிட்டு பேர் அடிச்சுட்டு போவாங்க. உள்ளே போய் அட்டி வாங்கி தரமட்டை வாங்கி சட்டை ட்ரௌசர்லாம் கிழிச்சு ஓடி வந்து இது வந்து இந்த 1963 ஆர்டிக்கலுக்கு அப்புறம் வந்துட்டான். பிகாஸ் ஒரு பெரிய ரிசர்ச், அதாவது அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதிக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் அபவுட்
6.3% of the total continent has been cursed because of these events. இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணப்படாத கேசஸ் நிறைய இருக்காங்க. டோட்டல் காண்டினென்ட்ல 6.3% இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னா அப்போ எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்டு, எத்தனை வீடுகள்னு நீங்களே யூஸ் பண்ணுங்க. அதில் ஒரு மெயின் ஸ்டோரி தான். பட் நான் அதை பற்றி படித்த ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நினைவு தெரிஞ்சு அதையெல்லாம் இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். அதை பற்றி நான் எந்த விதமான ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரும் இல்லை. பட் ஏதோ ஃபெனாட்டிக் ஆர்டிகல்ஸா இல்லை ஃபேண்டசிக் ஆர்டிகல்ஸா என்னமோ தெரியல. அவர் புக்கு, அந்த புக்கு படிச்சது எப்போ 2001 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சேன். ஸோ தட்ஸ் ஸ்டோரி. அது வந்து ஒரு புக்கு மாதிரியே இல்லை, ஏதோ ஒரு பேக் வால்யூம் பேப்பர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில் பேக் பேப்பர்ஸ் நிறைய வரும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேக் பேப்பர்ஸ் வந்து எடுத்து ஒன்றா அதை பவுண்ட் பண்ணி வைப்பான். இது அந்த மாதிரி ஒரு அசால்ட் இருக்கு. என்னமோ ஸ்டார்ட்லிங் ஸ்டூவர்ட் பில்டிங் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கு. ஸ்டார்ட்லிங் ஸ்டூவர்ட் பில்டிங் அப்படின்னு எனக்கு பேர். அதை பேஸ் பண்ணி தான் தி அதர்ஸ் அப்படிங்கிற படம்லாம் வந்துச்சு 2001. நிக்கோல் கிட்மன் நடிச்ச தி அதர்ஸ். நிக்கோல் கிட்மன் நீட்டாக பெரிய பேலஸில் ஆளுநர் ரெக்ரூட் பண்ணும். என் பையனுக்கு இப்படி இருக்கணும், என் பொண்ணுக்கு இப்படி இருந்தாலும் பிடிக்கும், எனக்கு இப்படி இருந்தாலும் பிடிக்கும். சர்வெண்ட் வந்து கேட்கணும், ஏமா அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லையா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. ஆனால் நீங்கள் வந்து என் குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு தேவையில்லாம கேட்குறேன் தப்பாக போயிட்டு இருக்கு, தேவையில்லாம கேட்குறேன். இப்படி சில பைத்தியம் நடந்துருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ இப்படியே அந்தமா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி பசங்க 2 பேர் வந்து சரவண்டை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது. அது ஏன் சிரிக்காது இல்லை சொல்ல கேட்கு. உனக்கு என்ன, எங்கள் அப்பா எல்லா டைம்ல யாரோ இருக்கு. அவங்க அப்பா வந்து யூஎஸ் ஆர்மியில் போருக்கு போனாலும் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி அந்த குழந்தை யூஸ் பண்ணி பேட் திங்ஸ் ஸ்டார்ட் ஹேப்பனிங். இந்த சர்வெண்ட்னால எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வீட்டுக்கு டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பயமாகவே இருந்திருப்பாங்க. கடைசியில் பார்த்தா இந்த சர்வெண்ட் இதை பிச்சுக்கிட்டு ஓடுவாங்க. இது ஏன் ஓடுறீங்க இல்லை பேய் இருக்குது. ஓ நாங்கள் பார்த்து பயந்த மாதிரி நீங்களும் பார்த்து பயப்படுறீங்களா? பார்த்தீங்களா, இதுதான் நீ தான் பேயே, உன்னை பார்த்தா நம்ம ஓடுறோம். இதே இந்த பொண்ணுக்கு ட்ரீம் எல்லாம் வரும். அவங்க வீட்டுக்காரில் வந்து இந்த பொண்ணை இப்படி கை பிடிச்சிட்டு குழந்தையெல்லாம் கலையை கொடுக்குற மாதிரி ட்ரீம் எல்லாம் வரும். அந்த ஆள் செத்து போனவே நீ செத்து போயிட்டு உங்க பொண்ணுங்க செத்து போயிடுச்சு, உங்களை பார்த்தா நாங்கள் ஓடுறோம் அப்படி இல்லை, உங்களை பார்த்து நாங்கள் ஓடணும் அப்படின்னு கடைசியில் காமெடியாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது நான் ஏன் இங்கே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா உங்களுடைய லாஜிக்கல் ரீசனிங், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. பட் மேன்ஃபோர்ட்ஸ் இன் டேண்டமாக இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா ஆதித்யா இல்லை, சிபி இல்லை. ஸோ சிபி நானே வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன், இன்னைக்கு நாளைக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். அவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க. அது போக அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்காங்க. அவங்கள ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு எனக்கு சங்கடமாக இருக்குது. ப்ளஸ் சிவிக் ஸ்கோப் இல்லைங்கிறதுனால ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் டு கம் ஆன் வென்ஸ்டே. That's a story. Awesome. Thanks. It's the same thing, sir. Almost the same thing, sir. Two series, different, sir. But it's the same building, sir. It's the same house. It happens in different timelines, sir. It's on Netflix. The Haunting of the Hill House, sir. That's the newest one, sir. And the Haunting of Bly Manor. Haunting of Hill House was a movie. Sir, yes, sir. That's movie, sir. And they changed it into a series, sir. Oh. It's coming out, sir. Now they released it. Promo also, and the Haunting of Bly Manor, both it's about the same house, almost the same story, sir. In that also, some people don't realize that is that like a recurring thing? Does that happen often? It continues. That is, the researchers have found out that there are many places like that. You see, இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம், ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறோம், we don't know what has happened several years back in that particular spot. இவங்க அதை zoom in பண்றாங்க. These people zoom in and they find out what has really happened. 1940s, 1950s எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா in countries like England, Berlin, Switzerland, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி they spend at least 3 or 4 months in reviewing the history of that particular building. Berlin, Switzerland, Hungary, Hong Kong இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு யாரும் வீடெல்லாம் கட்டுவாங்க. They only buy built houses. Builders Association வந்து அப்படியே வீட்டை விலைக்கு வாங்கிடுவாங்க. ஆனால் they spent 3 months or 4 months for early research what was happening in that particular place அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் பண்ணுவோம். ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப ஈவிலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹவுஸ் எவ்வளோ கஸ்டமைஸ்டாக இருந்தாலும் அதை வாங்கலாம். ஈவிலாக இல்லாமல் இருக்காது.
ஒரு பிளேஸ்ல ஈவில் இல்லாமல் இருக்காது. ஆனால் ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் வேல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் தே கோ ஆன் காம்ப்ரமைஸ். பட் சம்டைம்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதை மீறி அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஏரியாவில் அவங்க வெளியே வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்தியாவில் வந்து அந்த கஷ்டம் எப்படி மாறுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க ஏதாவது ஒரு they do something, they cut a goat, they cut some other like bean, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க. இது அவங்க அதை வந்து பண்ண மாட்டாங்க. வீட்டால் போய் கேட்டீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போலே நடக்கும். இந்த மாதிரி யாரை கேட்குறா வந்து நீ வீடு கட்டணுங்கிறதுக்காக அங்கே ஏதோ ஒன்று சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு யார். தட் இஸ் ஒன் எலிமெண்ட் ஐ லைக் இன் பீட்டர். ஸோ அதை வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் யாருமே பண்ணுறது. ஸோ இட் கீப்ஸ் கண்டினியூ. வி நெவர் நோ when it happened. இப்படி பார்த்தா வந்து ஒரு பிளேஸில் வந்துட்டு ரொம்ப மோசமான விஷயத்தை பேசின அந்த மோசமான விஷயத்தை பேசினோடைய வைப்ரேஷன் கூட அங்கே இருந்து அதையெல்லாம் பார்த்தா அப்படின்னம்னா நீ எப்படி வீடு கட்ட முடியும், எப்படி வீடு வாங்க. ஸோ பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்காங்க. 30 லட்சம் வீடு இருக்கா, சூப்பர் வீடு நான் காமிக்கிறேன், 2 BHK வீடு ரெடியாக இருக்கு, கீ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்குறது சூப்பராக இருக்கும். 30 லட்சம் கொடுத்துட்டு வீடை வாங்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள போனாலும் சூப்பராக தான் இருக்கும். ஆனால் அங்கே போய் ஒரே ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போட்டிங்கன்னா அவன் நிம்மதியாக எனக்கு தூங்க முடியும். என்னென்ன வாங்கிட்ட 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னது தெரியுமா அப்படின்னு போயிட்டீங்கன்னா போதும். என்னது பட் தட்ஸ் ரியாலிட்டி. அவன் சும்மா வந்துட்டு கேளியாக தான் சொல்லிட்டு போகிறான். பட் தட்ஸ் ரியாலிட்டி. ஹூ நோஸ்? இட்ஸ் பீன் 15 years since you have built. பெங்களூர் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே இருந்த லேக்கெல்லாம் தூர்வாரி அங்கே அப்பார்ட்மெண்ட் போயிட்டு லேக்கு கபட் பார்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த புஷ் ஏரியாவில் இப்போ எடுத்து இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் கட்டுறாங்க. ப்ரெஸ்டீஜ் ஃபண்ட்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அப்புறம் டிரான்குலிட்டி பூர்வான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் தான் மெயின் பில்டர்ஸ். வந்து ஃபுல்லாக பில்டிங் கட்டி வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் ஸ்டோரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 stories 21 stories